doubts இருக்கா? எல்லாமே டவுட்டா தான் இருக்கா? Okay, I will give you some questions. First solve பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ என்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்ன? Listen. Naming of the organic compounds la என்னென்ன components இருக்கணும்? First girls listen. என்னென்ன components இருக்கணும்? Prefix, root word, suffix la first primary suffix, and secondary suffix. Okay va? So prefix la ரெண்டு functional group தான் நமக்கு இருக்கு. So என்னென்னது? Chlorine and bromine. Rajan தெரியலன்னு சொன்னல, கவனிக்கணும்ல. So prefix la என்னென்ன இருக்கு? Chlorine and only bromine. If chlorine was present, prefix used should be chloro. If bromine was present, prefix used should be bromo. Okay va? Root word represents number of carbon atoms. So எத்தனை carbon atoms இருக்கோ அதோட என்ன பண்ண root word will convey that information. Okay va? If one carbon was present, root word should be meet. ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா eat. 3 probe, 4 5 6 7 hept. Okay va? Now primary suffix. Primary suffix la the bonding between the carbon atoms. Carbon atoms க்கு நடுவுல என்ன bonding இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Okay va? So if it was a single bond, primary suffix used should be ane. Double bond இருந்துச்சுன்னா ene. Triple bond இருந்துச்சுன்னா yne. Okay va? Next, secondary suffix. Secondary suffix tells us about the functional group present. Okay, என்னென்ன functional groupல இருக்கு நமக்கு? Alcohol, aldehyde, carboxylic acid and ketone. Okay வா? எந்த group இருந்தா alcohol சொல்லுவோம்? OH group. OH group இருந்துச்சுன்னா என்னது? Alcohol. Aldehyde னா என்னது? CHO or C double bond OH. ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகேவா? CHO and C double bond OH. Carboxylic acid COOH இருக்கலாம். அப்படி இல்லனா C double bond OH. ஓகே, ஓபன் செயின் ஸ்ட்ரக்சரா போட்டனா நான் பாண்ட் வெச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லனா COOH ன்னு இருக்கும். Ketone is nothing but C double bond O will be in the middle of the chain. Middle of the chain னா பக்கத்துல ரெண்டு சைடுலயே எனக்கு என்ன இருக்கணும்? கார்பன் இருக்கணும். ஓகேவா? அப்ப ketone will be starts from எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? ப்ரோப்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகும் ketone. Because ketone னா என்னது? C double bond O middle of the carbonல இருக்கணும். அப்ப பக்கத்து ரெண்டு சைடுலயுமே எனக்கு என்ன இருக்கணும்? minimum one carbon should be there. So ketone will be starts only from ப்ரோப்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகும். ஓகேவா? Whereas aldehyde and carboxylic acid is the terminal functional group. Terminal na என்னது? எண்ட்ல தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல இல்லனா லாஸ்ட் எண்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் எண்ட்ல இருக்கலாம் இல்ல லாஸ்ட் எண்ட்ல இருக்கலாம். Whereas ketone will be present only in the middle of the carbon. Alcohol எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். டெர்மினல்ல இருக்கலாம், middle of the chainலயே இருக்கும். Alcohol present ஆ இருந்துச்சுனா suffix used should be OL. Aldehyde AL. Carboxylic acid இருந்துச்சுனா suffix used should be oic acid. Ketone present suffix used should be ON. இவ்வளவுதான். கிளியரா? காப்பி பண்ணு. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चंस கொடுக்க போறேன். நீங்க எல்லாம் நேம் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போறீங்க.
ஓகேவா? கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கலாமா? ஓகேவா? First one. See, first prefix ல இருந்து ஆரம்பிங்க. Prefix ஏதாச்சும் இருக்கா? Chlorine இல்லனா bromine இருக்கா இங்க? Chlorine இல்லனா bromine group இருக்கா? இல்ல. So no prefix. Next என்னது? Root word. Root word என்னது? Number of carbon atoms. எத்தனை carbon atoms இங்க இருக்கு? 1 2 3 4. 4 னா propa. 4 னா root word was but. ஓகேவா? Next என்ன இருக்கு? root word க்கு அப்புறமா root word க்கு அப்புறமா என்னது? Primary suffix. Primary suffixல either a னா e னா இல்லனா yn ன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? எந்த ஒரு பாண்டுமே சொல்லலனா அது என்னது? alkane ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? So suffix, primary suffix was an. Next secondary suffix என்ன group இருக்கு? OH group இருக்கு. OH group இருந்துச்சுனா அது என்னது? alcohol. Alcoholனா suffix used should be ol. So இந்த primary suffix secondary suffix add பண்ணும்போது this e should be erased. ஓகேவா? So name of this compound was butanol. ஓகேவா? Second one. Second one name பண்ணு இதே மாதிரி. Step step-ஆ. ஏன் e erase ஆகுதுன்னா லைக் இப்போ அதையே ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு கரெக்டா ஸ்பெல் பண்ண முடியுமா? சைலண்ட்ல erase ஆகும். சைலண்ட்னா அது இருக்கணும் பட் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டோம்ல. இங்க இல்லவே இல்லைல்ல.
ஃப்ளோரோஈத்தேனா அது எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா என்னது நெக்ஸ்ட் போடுங்க So second one, there is no prefix because there is no chlorine or bromine present here. So root word என்ன எத்தனை carbon atoms இருக்கு 3 carbon atoms இருந்துச்சுன்னா என்னது prop plus என்னது ane plus all. So propanol. Okay வா இப்ப OH was present in the middle of the carbon. இப்படி இருந்துச்சுன்னா if functional group was present in the middle carbonல ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா middle of the chainல இருந்துச்சுன்னா you have to number the carbon atoms. எப்படி நம்பர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் either 1 2 3 இந்த ஆர்டர்லயும் நம்ம நம்பர் பண்ணலாம் இல்லனா என்ன பண்ணலாம் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லயும் நம்பர் பண்ணலாம். The order should be followed in which the functional group should get the least number. functional groupக்கு least number எனக்கு வரும். So இப்போ நம்ம நம்பர் பண்ணும்போது 1 2 3 இந்த ஆர்டர்லயும் நான் நம்பர் பண்ணலாம். கார்பனை நம்பர் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் எந்த சைடுல நான் நம்பர் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த கார்பன்ல இருக்கு OH group was the functional group எந்த கார்பன்ல இருக்கு செகண்ட் கார்பன். சோ எந்த ஆர்டர் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். So you have to mention 2 propanol மென்ஷன் பண்ணனும். 2 propanol மென்ஷன் பண்ணலனாலும் அது ராங் தான். வெறும் propanol போடிங்கனாலும் அது ராங் தான். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருந்துச்சுனா நம்ம நம்பர் பண்ண வேணாம். ஓகேவா இன் கேஸ் மிடில் கார்பன்ல இருந்துச்சுனா you should number. ஓகேவா and listen aldehyde and carboxylic acid க்கும் நம்பரிங் தேவையில்லை. ஏன் aldehyde க்கும் carboxylic acid க்கும் நம்பரிங் பண்ண வேணாம். ஏன் because it was a terminal functional group. கரெக்ட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கும் இல்ல இந்த லாஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கும். இந்த லாஸ்ட் கார்பன்ல இருந்துச்சுனா we will be numbering like இந்த ஆர்டர்ல நம்பர் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருந்துச்சுனா we will be numbering like this. எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல தான் என்ன இருக்கும் நம்பரிங்ல பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல தான் எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா சோ நோட்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க aldehyde இருக்கும் carboxylic acid இருக்கும் no need of numbering of carbon atoms. And ketone should be numbered only from butanone ல இருந்து தான் நம்பர் பண்ணனும். butanone கூட வேணா pentanone ல இருந்து தான் நம்பர் பண்ணனும். ketone இருந்துச்சுனா எப்பட்ல இருந்து நம்ம நம்பரிங் போட ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா 5 கார்பன் ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து தான் நம்பர் பண்ணனும். because ஏன் சோ 3 கார்பன்ல இருந்து தான் ketone ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொன்னோம். ஓகேவா எப்படி இருந்தாலும் தேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுல நான் நம்பர் பண்ணும்போது நம்பரிங் எனக்கு வேணாம் because it will start from only the 3 carbon atoms. in case butanone வெச்சுக்கலாம். butanone-க்கு எனக்கு ரெண்டு பாசிபிள். ஓகேவா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் பாசிபிள். either இந்த கார்பன்லயும் நான் டபுள் பாண்ட் O போடலாம் இல்ல இந்த கார்பன்லயும் டபுள் பாண்ட் O போடலாம். இது ரெண்டுமே என்னது ketone தான். சோ இந்த கார்பன்ல நம்பர் பண்ணும்போது நான் எப்படி நம்பர் பண்ணுவேன் I will be numbering like this. கரெக்ட்டா இந்த ஆர்டர்ல பண்ணும்போது எனக்கு தேர்ட் வந்துரும். so I will be following this order. இதுல பண்ணும்போது எந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா செகண்ட் ஆர்டரா செகண்ட் ஆர்டர் because functional group should get the least number. so அப்ப எனக்கு இந்த ஆர்டர் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபாலோ பண்ணுவேன். so எதுல போட்டாலுமே எனக்கு எதுல நான் டபுள் பாண்ட் O வருது செகண்ட் கார்பன்ல தான் வரும். so butanone-க்கு நம்ம என்ன பண்ண வேணாம் நம்பர் பண்ண வேணாம். you should start the numbering only from pentanone ல இருந்து தான் நம்பர் பண்ணனும். in case of ketone எப்பட்ல இருந்து நம்பர் பண்ணனும்
5 கார்பன் ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து தான் நம்பரிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆல்டிஹைட் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்க்கு நம்பரிங்கே வேணாம். இன் கேஸ் ஆல்கஹால் அண்ட் குளோரின் அண்ட் புரோமின் ஹாலோஜன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு நம்பர். ஓகே, மிடில் ஆஃப் தி கார்பன்ல இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு நம்பர். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிஃபிக்ஸ். என்ன ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்கா? குளோரின் குரூப் இருக்கு. சோ ப்ரிஃபிக்ஸ் வாஸ் குளோரோ. ரூட் வேர்ட் வாஸ் ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு. சோ ரூட் வேர்ட் வாஸ் மீட் அண்ட் பிரைமரி சஃபிக்ஸ் வாஸ் ANE. செகண்டரி சஃபிக்ஸ் இருக்கா? செகண்டரி சஃபிக்ஸ் இருக்கா இங்க? So name of this compound was chloromethane. Here fourth one oda name enna? So prefix illa, root word meet and primary suffix was ane. What will be the secondary suffix? CHO irundhuchna adu enna group? Aldehyde group. Aldehyde irundhuchna suffix was AL. So enadu? Methanol. Here 2 carbon atoms. So eat ane. C double bond O க்கு பக்கத்துலயே OH இருந்துச்சுன்னா அது என்ன குரூப்? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். OH இருந்தாலே அது ஆல்கஹால் இல்ல. OH க்கு பக்கத்துல C double bond O இருந்துச்சுன்னா அது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஓகேவா? So oic acid. So name was ethanoic acid. Clear? So next homologous series. Homologous series na enna? என்னாச்சு? என்னது? என்னது? Okay, homologous series. Homologous series பத்தி last class we have seen. What is homologous series? Homologous series na enna? It is a series of organic compounds in which contains same functional group. So homologous series na enadu? It is a series of the organic compounds which contains the same functional group. ஒரே functional group இருக்கும் அந்த சீரிஸ்ல. ஓகேவா? In case இப்ப நம்ம CH3 OH CH3 CH2 OH So first carbon compound oda name enna? First compound oda name enna? Meet methanol. So second compound 2 carbon atoms irukku. 2 carbon atoms irundhuchna name enna? Ethanol. Third one la propanol, butanol. இந்த மாதிரி it keeps on going. Okay, number of carbon atoms increase ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அந்த series தான் என்னது? Homologous series ன்னு சொல்லுவோம். Same functional group இருக்கும்.
So number of carbon atoms மட்டும் என்னவாயிட்டே இருக்கும்னா எனக்கு வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ மாலிகுலர் ஃபார்முலானா என்னது? ஜஸ்ட் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரோஜன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுத போறோம். ஓகேவா? எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, எத்தனை ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. சோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து CH3OH. செகண்ட் ஒன் பாருங்க, எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு? 2. So C2H. எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்கு? 3 plus 2 5OH. Again third one ல கார்பன் எத்தனை இருக்கு? C3. ஹைட்ரோஜன் இந்த OH ல இருக்க ஹைட்ரோஜனை நம்ம அக்கவுண்ட் எடுக்க வேணாம், மற்ற ஹைட்ரோஜன் 7. C3H7OH. Again next one C4H9OH. Clear? So molecular formula பார்த்தோம்னா first one CH3OH இருக்கு, C2H5, C3H7OH and C4H9OH. So இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த ஹோமோலோகஸ் சீரிஸோட நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். So ஹோமோலோகஸ் சீரிஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெம்பருக்கும் செகண்ட் மெம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் மெம்பருக்கும் செகண்ட் மெம்பருக்கும் கார்பன் 1, ஹைட்ரோஜன் எத்தனை டிஃபரண்டா இருக்கு? 2. So CH2. ஃபர்ஸ்ட்க்கும் செகண்ட்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னது? CH2. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட், செகண்ட் மெம்பருக்கும் தேர்ட் மெம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? அகைன் கார்பன் 1, ஹைட்ரோஜன் எத்தனை டிஃபரண்டா இருக்கு? 2. So CH2. Again 3 and 4 க்கும் CH2. So இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் மெம்பருக்கு உள்ள சக்சசிவ் மெம்பர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா CH2 குரூப்பா இருக்கும். So homologous சீரிஸ்ல the successive members என்ன? நெக்ஸ்ட் இருக்க மெம்பர்ஸ், successive members in the homologous series differ by எந்த குரூப்பால டிஃபர் ஆயிருக்கும்னா CH2 யூனிட்டால டிஃபர் ஆயிருக்கும். So successive members differ by successive members in this homologous series differ by CH2 unit. அவனே எஞ்சிட்டான். ஓகேவா? CH2 unit. Now mass பார்த்தோம்னா மாஸ் எவ்வளவு டிஃபரண்டா இருக்கு? by mass நம்ம செக் பண்ணோம்னா கார்பனோட மாஸ் என்ன? 12. ஹைட்ரோஜனோட மாஸ் என்ன? ஹைட்ரோஜனோட மாஸ் வந்து 1. ஓகேவா? ஹைட்ரோஜனோட மாஸ் வந்து 1. சோ எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்கு? 2 hydrogen was there. So 12 plus 2. So differ by the mass of 14 U. By mass எவ்வளவு யூனிட்ல டிஃபர் ஆயிருக்கும்னா 14 U லால டிஃபர் ஆயிருக்கு. Next chemical properties. So chemical properties எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? What is functional group first? Functional group na என்ன? The group which determines the chemical properties of the organic compounds. இந்த group தான் ஒரு organic compounds ஓட chemical properties என்ன பண்ண போகுது? Decide பண்ண போகுது. So இப்போ homologous seriesல functional group எல்லாமே சேமா? அப்ப functional group சேமா இருந்துச்சுன்னா chemical properties will also be same. So chemical properties of this organic compounds in the members of the organic homologous series will be similar. So chemical properties will be similar. Clear? Last one is physical properties. Physical properties include melting point and boiling point la include ஆயிருக்கு. ஓகேவா? Insolubility. Physical properties எப்படி vary ஆக போகுதுன்னா increasing the molecular mass, boiling point and melting point will increase. Molecular mass increase ஆகும்போது molecular mass increase ஆகுதுன்னா என்ன மீன் பண்றோம்னா carbon atoms increase ஆகும்போது
எனக்கு என்னவாகும்னா மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். போத் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். So molecular melting point and boiling point is directly proportional to the molecular mass of the compound. Okay வா? So இப்போ நம்ம இத கம்பேர் பண்ணோம்னா எதுக்கு boiling point அதிகமா இருக்கும்? பியூட்டனால்க்கு தான். So carbon count increase ஆகும்போது எனக்கு melting and boiling point increase ஆகும். So எதுக்கு ரொம்ப லீஸ்டா இருக்கும்? மெட்டனால். So they might give different compounds கொடுத்துட்டு அதுக்கு melting point increasing orderல இல்ல decreasing orderல arrange பண்ண சொல்லலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Next one is isomerism. Okay. Isomerism is nothing but the property in which compounds having same molecular formula but different structural formula. Is said to be isomerism. And the property isomerism சொல்லுவோம் and the structures isomerism சொல்லுவோம். Okay, isomerism is nothing but the property in which compounds having same molecular formula but different structures. Example, so molecular formula na ipo enna paatom? We have to just add the number of carbons and hydrogens avladha. Okay va? So inga etana carbon atoms irukku? 3 carbon atoms. Hydrogen was 3 plus 3 6 plus 1 7 OH. Again inga 3 carbon atoms irukku. Hydrogen 3 plus 2 plus 2 7 OH. So molecular formula ரெண்டுத்துலயுமே சேமா இருக்கா? So same molecular formula but structures எப்படி இருக்கு? Different ஆ இருக்கு. So these both are isomers of each other. Clear? Isomers. Now take your book. Book இல்லையா? forgot எடுத்துட்டு வர. அப்புறம் என்ன forgot அப்படியே தெரியாம விட்டுட்டு வந்த மாதிரி.
ஒரு புக் கூட இல்லையா உங்ககிட்ட? ஜஸ்ட் ஷேர். So page number 69, 4 and 5th question. In text la 4 and 5 questions இருக்கா? இப்போ எனக்கு அத சால்வ் பண்ணி சொல்றீங்க. I'll be asking questions for online students also. 4 and 5 ரெண்டு questions. 5 minutes தான் டைம். ஷேர் பண்ணிக்கோ. என்ன நீங்க தான் வந்து சால்வ் பண்ண போறீங்க. என்ன ஐசோம் ஐசோமர்ஸ் உங்களுக்கு இதுல இருக்காது. பட் யூ ஹேவ் क्वेश्चंस ஹியர். ஐசோமர்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் புக்ல தானே இருக்காது. அது நீ அவங்கள கேளு. Butanol and xenon. Questions எழுதி போட்டாச்சு. Draw the structures for these compounds.
என்ன 5 carbon போட்டுட்டேன் bromine போட்டுட்டேன் okay but carbon ஓட valency என்ன 4 so carbon should be surrounded by 4 bonds ஓகேவா ஒவ்வொரு கார்பனுக்கும் HH ன்னு சும்மா போடக்கூடாது ஓகேவா so இப்போ ஒரு கார்பன் இருக்கா இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் இருக்கு இப்போ ஹைட்ரோஜன் இல்லைன்னு நான் அசியூம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா கார்பனை போட்டுக்கணும் பென்ட்னால 5 கார்பன் போட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி நீ bromine சொன்னதால இந்த bromine போட்டிருக்க இங்கேயும் போடலாம் இங்கே வேணாலும் போடலாம் ஓகே இப்போ ஹைட்ரோஜன் இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் இருக்கு 2 பாண்ட் ஸோ எத்தனை ஹைட்ரோஜன் நான் போடணும் 2 ஹைட்ரோஜன் இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் இருக்கு கார்பனை சுற்றி பார்க்கணும் ஓகேவா 2 பாண்ட் இருக்கு ஸோ 2 ஹைட்ரோஜன் இந்த கார்பனுக்கு 2 ஹைட்ரோஜன் இந்த கார்பனுக்கும் 2 ஹைட்ரோஜன் இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் இருக்கு 3 ஹைட்ரோஜன் போடணும் புரியுதா அதுவும் தப்பு கீழே என்ன நம்பரா கார்பனோட வேலன்சியை வச்சு போடணும் கார்பன் should be surrounded by 4 bonds so இங்க ஒரே ஒரு பாண்ட் தான் இருக்கு இந்த கார்பன்ல அப்ப எத்தனை ஹைட்ரோஜன் போடணும் 3 போடணும் இந்த கார்பனை சுத்தி எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்கு 2 இருக்கு 2 என்ன so first நீங்க என்ன பார்க்கணும் you should see the root word இங்க என்னது ஈட்னா எத்தனை கார்பன் வரையணும் 2 கார்பன் நெக்ஸ்ட் என்னது சஃபிக்ஸ் பார்க்கணும் ஓகேவா சஃபிக்ஸ் இங்க என்ன இருக்குன்னா ஆயிக் ஆசிட்னா என்னது COOH அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் C double bond OH so C double bond OH will be in the terminal carbon so இந்த கார்பனையும் நான் அத மேல சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்ல அந்த கார்பனையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் I'm going to change this carbon C double bond OH change பண்ணிட்டோம் ஓகேவா சோ மூணே ஸ்டெப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் வேர்ட் நெக்ஸ்ட் சஃபிக்ஸ் பார்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வரையறோம் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா ஹைட்ரோஜன் டிரா பண்ண போறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த கார்பனோட வேலன்சி என்னதுன்னா 4 carbon should be surrounded by 4 bonds listen carbon should be surrounded by 4 bonds இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் இருக்கு ஒரே ஒரு பாண்ட் நான் எதை மென்ஷன் பண்றேன் இந்த லைனை தான் மென்ஷன் பண்றேன் கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் இருக்கு ஒரே ஒரு பாண்ட் தான் இருக்கு சோ அப்ப நான் எத்தனை ஹைட்ரோஜன் போடணும்னா 3 ஹைட்ரோஜன் இப்போ இந்த கார்பன் ஒவ்வொரு கார்பனையும் நம்ம வேலன்சி என்ன பண்ணனும்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணனும் இப்போ இந்த கார்பன் செக் பண்ணுங்க கார்பன் should be surrounded by 4 bonds சோ கார்பனை சுத்தி எத்தனை bonds இருக்கு 1 2 3 4 bonds இருக்கு so no need of put any hydrogen there again next step root word என்னது pentனா எத்தனை கார்பன் 5 கார்பன் and bromo na br வந்து நம்பர் எதுவுமே கொடுக்கலனா you should put first கார்பன்ல இல்ல லாஸ்ட் கார்பன்ல தான் போடணும் நடுவுல கார்பன்ல போட கூடாது புரியுதா சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த கார்பன்ல bromine போடுறேன் சோ மேலே கீழ சைடுல எங்க வேணாலும் போடலாம்
புரியுதா? அந்த கார்பனுக்கு நேரா எனக்கு லைன் வரைஞ்சு போடணும். இப்ப ஹைட்ரோஜன், இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை ஹைட்ரோஜன் வரையணும்? How much hydrogen here? 2, because this carbon is surrounded by 2 bonds. அந்த கார்பனை சுத்தி எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், மேல கீழ. சோ கார்பனை சுத்தி எத்தனை bonds இருக்கு? 2 bonds இருக்கு. அப்ப எத்தனை ஹைட்ரோஜன் போடணும்? 2 hydrogen. இந்த கார்பனுக்கு 2 bonds இருக்கு. So 2 hydrogen here, 2 hydrogen. இந்த கார்பனுக்கு எத்தனை bond இருக்கு? 1 bond தான் இருக்கு. So you should put 3 hydrogen. Clear? Next, bute. Bute na எத்தனை கார்பன்? 4 கார்பன். ONE na என்னது? C double bond O in the middle carbon. So இந்த கார்பனையும் நான் என்ன பண்ணலாம்னா double bond O வா சேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்ல அந்த கார்பனையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் ஒரு கார்பனை என்ன பண்றோம்னா double bond O வா சேஞ்ச் பண்றோம். இப்ப ஹைட்ரோஜன் ஃபில் பண்ணு. இங்க எத்தனை ஹைட்ரோஜன் வரணும்? 3. இங்க no hydrogen because it was already surrounded by 4 bonds. இங்க 2 hydrogen, இங்க 3 hydrogen. So hydrogen இந்த மாதிரி எழுதினாலும் சரி, இல்ல open chain structures வரைஞ்சாலும் சரி, anything is fine. Next, external 6 carbon atoms வரைஞ்சாச்சு. Al னா aldehyde. Aldehyde னா என்னது? லாஸ்ட் கார்பனை C double bond O H ஆ சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்ப ஹைட்ரோஜனை ஃபில் பண்ணோம்னா 3. Clear? Next, name பண்ணிட்டீங்களா? அதுல இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கா? Are structural isomers possible for bromopentane ன்னு இருக்கா? Isomers possible ஆ bromopentaneக்கு? Possible because bromine நான் என்ன பண்ணலாம்? எந்த கார்பன்ல வேணாலும் வரையலாம். ஓகேவா? எந்த செகண்ட் கார்பன்ல வந்தா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னவா மாறிடும்? சேஞ்ச் ஆயிடும். So structural isomers is possible for bromopentane. எத்தனை isomers possible னா 3 isomers possible. படிக்கணும்னே இல்ல. ஓகே, next 5th question முடிச்சிட்டீங்களா? So 2 minutes just name தான் பண்ண போறீங்க. இத ரப் பண்ணலாமா? Answer your attendance: Aishwarya, Daksha, Helen, Josita, Nitin, Kamalesh, Kanishka, Kavin, Nitish, Mohammed, Shakil. Absent. Rajan, Priyaranjan, Rayan, Renit,
Sahitya, Sai Darshan, Sailaya, Sanjana, Santosh, Srinidhi, Sudish, Tanuja, Tejaswini, Vetrivel. Litigation absent, Meghna, Mridini, Preetam absent, Darshini, Shriya. Completed. So first one name என்ன? So prefix இருக்கீங்க. So bromo and root word was ரெண்டு கார்பன் இருக்கிறதுனால eat and primary suffix was ane and there is no secondary suffix here. So bromo ethane. Again here there is no prefix here, only one carbon was there. So meat plus ane, okay, primary suffix plus secondary suffix என்னது? al, aldehyde group, because C double bond O அந்த கார்பன்ல H இருந்துச்சுன்னா அது என்ன group? Aldehyde group. So aldehyde நால al, so name of this compound was methanol. Now here no prefix, வேற எதுவுமே கட்டாது. Now there is no prefix here, root word was 1 2 3 4 5 6 இருக்கு. So x plus இங்க என்னது? AYNE the triple bond இருக்கு. So ஏதாச்சும் ஒரு triple bond இருந்துச்சுனாலே அது என்னது? alkyne group. எல்லாமே single bond இருந்துச்சுனா அது என்னது? alkane. ஓகேவா? So இங்க triple bond இருக்கிறதுனால YN. So hexane. Functional group எதுவுமே இல்ல. Secondary functional group there is no present here. So அதோட stop பண்ணிக்கலாம். C க்கும் double bond. இங்க C க்கும் O க்கும் தான் double bond. கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுனா அது ஆல்கீன், கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துச்சுனா அது என்னது? ஆல்கைன். இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால இது ஆல்கீன் குரூப்லாம் இல்ல. புரியுதா? சோ கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட், கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட். ஓகேவா? புரியுதா? சோ நேமிங் ஆஃப் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா? சோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் நேம் பண்ணுவீங்களா? நேம் கொடுத்தா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதுவீங்களா? எழுதுவீங்க. செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க் யூ. யூ கேன் லீவ்.